GK ടിപ്സ് PSCയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2026 ഏപ്രിൽ 29 നടന്ന ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്ലോസ് forms part of the 86th Amendment Act 2002 of the Indian Constitution. Options A, constitutional status and protection to cooperative societies. B, elementary education was made a fundamental right. C, provided constitutional status to the National Commission for Backward Classes. D, introduction to goods and services tax. Which of the following clause forms part of the 86th Amendment Act 2002 na ചോദിച്ചത്. ആൻസർ വരെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഈസ് ദ ബ്രൺലാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് 1987 വെൽ നോൺ? Option A, it is a human rights document. B, this report outlined an action plan for women's development. C, an international document on children's rights. D, it is defined sustainable development. How is Brundtland report of 1987 well known? Answer very option D ആണ്. It defined sustainable development. Third question, which of the following options is not correct about the Genome India project? First one, it helps to build a comprehensive catalogue of genetic variations in India. Second, the project was launched in 2023. Third, genomic data of 1,000 individuals are publicly accessible. Fourth, the genomic data is archived at Indian Biological Data Center. Options A 1 and 4, B only 1, C 2 and 3, D only 4. Which of the following option is not correct about the Genome India project? The answer is option C 2 and 3. അതായത് the project was launched in 2023 എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല. Genomic data of 1,000 individuals are publicly accessible എന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് അല്ല. Fourth question, which of the following explains a Stonehenge? A, tombs of kings in England. B, prehistoric stone circle monument and cemetery located in England. C, temple towers found in England. D, stone structures used as fortifications in England. Which of the following explains a Stonehenge? Answer very option B ആണ്. Prehistoric stone circle monument and cemetery located in England. Fifth question, choose the correct option from the following. First one, Sputnik first artificial satellite. Second, Luna 2 first satellite used for a commercial purpose. 3, Explorer 1 first satellite launched by the US. 4th, Vanguard 1 oldest human-made object still in orbit. Options A 1 and 2, B only 2, C 1, 3 and 4, D 2 and 3. Correct option ആണ് ചോദിച്ചത്. ആൻസർ ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. 1, 3 and 4. അതായത് സ്പുട്നിക് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്, Explorer 1 first satellite launched by US, Vanguard 1 oldest human-made object still in orbit. Sixth question, E-Kranti focused on which aspect of development program by the Indian government? Options A, transforming governance through electronic service delivery. B, provides free electricity to households in India. C, financial support for marginal farmers. D, affordable housing to citizens. E-Kranti focused on which aspect of government program? Answer option A ആണ്. Transforming governance through electronic service delivery. Seventh question, which of the following statement is correct about the Gagging Act of 1878? Options A, the act was introduced by Lord Ripon. B, the objective was to suppress the protest through the press in India's vernacular languages. C, the act aimed against extremist nationalist activity. D, the act gave the provincial government censorship powers. Which of the following statement is correct about the Gagging Act of 1878? Answer option B ആണ്. The objective was to suppress the protest through the press in India's vernacular language. Vernacular Press Act ആണ് Gagging Act എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. Eighth question, which of the following statement are correct or not about the Tattvabodhini Sabha? First one, it was founded by Rajaram Mohan Roy. Second, the Sabha aimed to propagate the ideas of Rajaram Mohan Roy. Third, it promoted a systematic study of India's past. Fourth, the Sabha was founded by Devendranath Tagore. Which of among the following statement are not correct എന്നാണ് പറയുന്നത്. Options A 1 and 2, B only 4, C only 1, D 2, 3 and 4. ആൻസർ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 2, 3 and 4. അതായത് ദ സഭ എയിംഡ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് പാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും കറക്റ്റ് അല്ല. ദ സഭ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എന്നുള്ളതും കറക്റ്റ് അല്ല. 9th question, among the following statement which one is correctly matched?
A. Rajaram Mohan Roy David Harre, B. Henry Vivian Derosio Bethune School, C. Ishwar Chandra Vidyasagar Hindu College, D. Jyotiba Phule Widow Remarriage Association. Which one is correctly matched എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഡേവിഡ് ഹറെ. 10th question, among the following features which is not related to Eezhava social reform movement: A. The movement fought for civic rights and access to schooling and government services. B. It was based on rationalist and egalitarian worldviews. C. Focused on the politicization of women. D. The movement tried to unite the caste through a common law of inheritance. ആൻസർ ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് വിമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഴവ സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്. 11th question, which of the following statement was the justification of the nationalist in opposing the partition of Bengal? First one, the act was to divide the Bengalis on religious ground. Second, to disrupt nationalism in Bengal. Third, to divide between Hindi and Bengali. Fourth, the act disregarded public opinion. Options A, all of the above. B, none of these. C, only 3. D, 1, 2 and 4. Answer ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. The justification of nationalists in opposing the partition of Bengal എന്ന് പറയുന്നത്, the act was to divide the Bengalis on religious grounds, to disrupt nationalism in Bengal. The act disregarded public opinion. 12th question, choose the option that shows the correct chronological arrangement of the events. First, Lucknow Congress. Second, Lahore session. Third, Nagpur session. Fourth, Calcutta session. Chronological ഓർഡറിലാക്കാനാണ്. ഓപ്ഷൻസ് എ 1, 3, 4 and 2, B 4, 3, 2 and 2, 1, C 3, 4, 2 and 1, D 2, 3, 1, 4. ആൻസർ ഒരു ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 1, 3, 4 and 2. ആദ്യം നടന്നത് ലക്നൗ കോൺഗ്രസ്, പിന്നീട് നാഗ്പൂർ സെഷൻ, പിന്നെ കൽക്കട്ട സെഷൻ, ലാസ്റ്റ് ലാഹോർ സെഷൻ. 13th question, identify the organization. It was formed in 1931. The members had strong nationalist sentiments. They were unhappy about the nature of Congress activities in Thiruvidampur. In the late of 1930s, it got associated with Congress Socialists from Malabar. Organization ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് എ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് മലബാർ, ബി ഓൾ ട്രാവൻകൂർ യൂത്ത് ലീഗ്, സി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗ്, ഡി ട്രാവൻകൂർ ലേബർ അസോസിയേഷൻ. ആൻസർ വരെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഓൾ ട്രാവൻകൂർ യൂത്ത് ലീഗ്. 14th question, Chattambi Swamigal rejected the legend of Parashurama and the concept of Chadurvarnya. Which of the following work expressions this idea? Options A, Vedadhikara Nirupanam, B, Prachina Malayalam, C, Advaita Chinta Paddhati, D, Atma Bodhi. Chattambi Swamigal rejected the legend of Parashurama and the concept of Chadurvarnya. Which of the following work expressions this idea? Answer very option B ആണ്, Prachina Malayalam. 15th question, choose the option with the correct statements. First, a women's conference was held as a part of 5th political conference in Malabar. Second, Mrs. Pavamani was the president of All Kerala Women's League in 1931. Third, the Thiruvidampur Women's Conference was held in 1935. Fourth, Anna Chandi was the first women advocate in Thiruvidampur. Options A, 1 and 2, B, 3 and 4, C, only 4, D, all the above. Answer വരെ all the above ആണ്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ്. എ വിമൻസ് കോൺഫറൻസ് വാസ് ഹെൽഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് 5th പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ഇൻ മലബാർ. മിസിസ് പാവമണി വാസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഓൾ കേരള വിമൻസ് ലീഗ് ഇൻ 1931. ദ തിരുവിതാംകൂർ വിമൻസ് കോൺഫറൻസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ 1935. അന്ന ചാണ്ടി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇൻ തിരുവിതാംകൂർ. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് 2026 മെയ് 14 നടന്ന ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇലക്ടിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി? Options A, universal adult franchise, B, partly elected by the provincial assemblies and partly nominated by the governor general, C, nominated by the princely states, D, partly elected by the provincial assemblies and partly nominated by the princes. Answer വരെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, partly elected by the provincial assemblies and partly nominated by princes. Second question, which of the following are among the directive principles of state policy? First, the state shall strive to promote science and technology for development. Second, the state shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout India. Third, the state shall try to develop population policy and family planning programs. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ, ഓൺലി 1 and 3, ബി, ഓൺലി 2 and 3, സി, ഓൺലി 2, ഡി, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. ആൻസർ ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഓൺലി 2. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ സ്ട്രൈവ് ടു പ്രൊമോട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി the state shall endeavor to secure for citizens an uniform civil code throughout India. Third question, which of the following committee made recommendation about the center-state relations? 1, Rajamannar Committee, 2, Sarkaria Commission, 3, Tarkunde Committee.
Options A only 1, 2 and 3, B only 1 and 2, C only 1 and 3, D only 2 and 3. Which of the following committees made recommendation about center-state relation? Answer വരെ ഓപ്ഷൻ B ആണ്. 1 and 2 രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റിയും സർക്കാരിയ കമ്മീഷനും. Fourth question, fundamental rights guaranteed in the Indian Constitution can be suspended only by A. Proclamation of national emergency, B. An act passed by the Parliament, C. An amendment of the Constitution, D. The judicial decision of Supreme Court. Fundamental rights guaranteed in the Indian Constitution can be suspended only by, answer option A ആണ്, Proclamation of National Emergency. Fifth question, which of the following federal principles are found in the Indian Constitution? First one, equal representation of states in the second house of Parliament. 2. Bicameral legislature at federal level. 3. Independent and impartial judiciary. Options A, all of the above, B only 1 and 2, C only 2 and 3, D only 1 and 3. Answer for option C ആണ്, only 2 and 3. Bicameral legislature at federal level, independent and impartial judiciary. Sixth question, 86th constitutional amendment deals with which of the following? A. Allocation of more number of parliamentary seats for recently created seats. B. Reservation of 33% of seats for women in Panchayati Raj institution. C. Insertion of Article 21A related with free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years. D. Continuation of reservation for backward classes in government employment. 86th Constitution Amendment ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന എക്സാമിനും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 86th Constitution Amendment. ആൻസർ വരെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 21A റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് 6 to 14 years. Seventh question, the area of Lok Sabha constituency for the purpose of general election is determined by A. Delimitation Commission, B. Election Commission, C. Census Commission, D. President. The area of Lok Sabha constituency for the purpose of general election is determined by, answer option A ആണ്, Delimitation Commission. Eighth question, 73rd Amendment to the Constitution of India provides for A. 2 tiers of Panchayati Raj institution at the village and district levels, B. 2 tiers of Panchayati Raj institution at the village and block level, C. 2 tiers of Panchayati Raj institution at the block and district level, D. 3 tiers of Panchayati Raj institution at the village, block and district level. 73rd Amendment ആണ്. ആൻസർ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 3 tiers of Panchayati Raj institution at the village, block and district level. CRT സീരീസിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ 6ാമത്തെ പാഠം കൃഷിയിൽ നിന്ന് വ്യവസായത്തിലേക്ക്. അതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ്റെ പന്തങ്ങൾ എന്ന കവിതയിലെ കുറച്ച് വരികളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ട്സുകൾ നോക്കാം. വ്യാപാരം പ്രതിഫലം ഈടാക്കി സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വ്യാപാരം. ഇനി ചാണക്യൻ്റെ കൗടില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലെ കുറച്ച് വരികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഭിവൃദ്ധിയുടെ മൂലകാരണം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ അഭാവം ഗുരുതരമായ ദുരിതം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഫലവത്തായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവം നിലവിലെ അഭിവൃദ്ധിയെയും ഭാവിയിലെ വളർച്ചയെയും അപകടപ്പെടുത്തുന്നു. കൗടില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലെ വരികളാണിത്. ഇനി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിഭജനമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ട്സ്. പ്രാഥമിക മേഖല, ദ്വിതീയ മേഖല, തൃതീയ മേഖല. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് പ്രാഥമിക മേഖല. കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മേഖല കാർഷിക മേഖല എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് പ്രാഥമിക മേഖല. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല കാർഷിക മേഖല എന്നറിയപ്പെടും. ഉദാഹരണമാണ് കൃഷി, വനപരിപാലനം, ഖനനം, മത്സ്യബന്ധനം. ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്നതാണ്. അതാണ് പ്രാഥമിക മേഖല. രണ്ടാമത്തെ ദ്വിതീയ മേഖല. പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ദ്വിതീയ മേഖല. വ്യവസായത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയെ വ്യാവസായിക മേഖല എന്ന് വിളിക്കും. പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മേഖല. അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വ്യവസായത്തിനായതുകൊണ്ട് വ്യാവസായിക മേഖല എന്നും അറിയപ്പെടും. എക്സാമ്പിൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം, ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായം, കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ഇതൊക്കെ ദ്വിതീയ മേഖലയാണ്. ഇനി തൃതീയ മേഖല. പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ മേഖലകളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് തൃതീയ മേഖല.
പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ മേഖലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമൊപ്പം എല്ലാവിധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ മേഖല സേവന മേഖല എന്നും അറിയപ്പെടും. പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ മേഖലകളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് തൃതീയ മേഖല. അപ്പോൾ സേവന മേഖല എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ മേഖലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഒപ്പം എല്ലാവിധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണം ബാങ്കിങ്, ആരോഗ്യരംഗം, വാർത്താവിനിമയം, ഇതൊക്കെ തൃതീയ മേഖല. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാഥമിക മേഖല. പ്രാഥമിക മേഖലയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ദ്വിതീയ മേഖല. ഇനി പ്രാഥമിക മേഖലയ്ക്കും ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്കും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയെല്ലാം നൽകുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മേഖലയാണ് തൃതീയ മേഖല. പ്രാഥമിക മേഖലയിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൃഷി, വനപരിപാലനം, ഖനനം, മത്സ്യബന്ധനം. ദ്വിതീയ മേഖലയാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം, ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായം, കെട്ടിട നിർമ്മാണം. തൃതീയ മേഖലയാണ് ബാങ്കിങ്, ആരോഗ്യരംഗം, വാർത്താവിനിമയം തുടങ്ങിയവ. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റാണ് ഉൽപാദനവും ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളും. ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉൽപാദനം. നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൂമി, തൊഴിൽ, മൂലധനം, സംഘാടനം എന്നിവയാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉൽപാദനം. ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ. ഭൂമി, തൊഴിൽ, മൂലധനം, സംഘാടനം. ഭൂമി, ജലം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, മണ്ണ്, ഖനനം ചെയ്ത ധാതുക്കൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഭൂമി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം, ഭൗമാന്തരീക്ഷം, ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപാദന ഘടകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജലം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, മണ്ണ്, ഖനനം ചെയ്ത ധാതുക്കൾ. പിന്നെ അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം, ഭൗമാന്തരീക്ഷം, ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് ഉൽപാദനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തുള്ളതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൽക്കരി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗമോപരിതലത്തിലുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പാറ, മണ്ണ്, ജലം, വനവിഭവം. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളതിന് കാറ്റ്. ഇനി തൊഴിൽ. ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ തൊഴിലാളികൾ അധ്വാനശേഷി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കായികവും ബുദ്ധിപരവുമായ ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് തൊഴിലാളികൾ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് തൊഴിലാളികളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൊഴിലിൽ തന്നെ കായികവും ബുദ്ധിപരവുമായ ശേഷി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തൊഴിലാളികൾ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാവും. പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂലധനം. ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയും ഉൽപാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക് മൂലധനം ആവശ്യമാണ്. സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പത്തിനെയും വിഭവങ്ങളെയാണ് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാക്ടറി, കെട്ടിടങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, വാഹനങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വേതനം എന്നിവയെല്ലാം മൂലധനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മൂലധനം പലവിധമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക മൂലധനമുണ്ട്, പണവും നിക്ഷേപവുമായിട്ട്. മനുഷ്യ മൂലധനമുണ്ട്, അതായത് കഴിവ്, ജ്ഞാനം. ഭൗതിക മൂലധനമാണ് യന്ത്രങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ. പ്രകൃതി മൂലധനമാണ് വിഭവങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി. ഇങ്ങനെ മൂലധനം പല വിധത്തിലാണ്. ഇനി സംഘാടനം. ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി, തൊഴിൽ, മൂലധനം എന്നിവയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കലാണ് സംഘാടനം. ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സംഘാടകർ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുക, അതിനാവശ്യമായ മൂലധനം സമാഹരിക്കുക, ആ ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നിവ സംഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി, തൊഴിൽ, മൂലധനം എന്നിവയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കലാണ് സംഘാടനം. അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സംഘാടകർ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകർ. ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഉൽപാദനവും അതിലൂടെ ഉൽപ്പന്നവും രൂപപ്പെടുന്നത്. ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഉൽപാദനവും അതിലൂടെ ഉൽപ്പന്നവും രൂപപ്പെടുന്നത്. ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി, തൊഴിൽ, മൂലധനം, സംഘാടനം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിഫലം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് പാട്ടം, തൊഴിലിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം കൂലി, മൂലധനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പലിശ, സംഘാടനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ലാഭം. ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പാട്ടം, തൊഴിലിന് കൂലി, മൂലധനത്തിന് പലിശ, സംഘാടനത്തിന് ലാഭം. ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനായി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉപഭോഗം. വില കൊടുത്തോ വില കൊടുക്കാം എന്ന കരാറിലോ ഏതെങ്കിലും സാധനമോ സേവനമോ വാങ്ങി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉപഭോക്താവ്.
നമ്മുടെ പരിസരം സന്ദർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ഉപഭോക്താവാണ്. ഉപഭോക്താവ് നമ്മെ ആശ്രയിക്കുകയല്ല, നാം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ ജോലിക്ക് ഒരു തടസ്സമല്ല, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇടപാടിൽ അന്യനും അല്ല, ഇടപാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് സേവനം നൽകുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഔദാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമുക്കൊരു ഔദാര്യം ചെയ്തു തരികയാണ്. ഇത് ഗാന്ധിജി ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യം. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങളാണ് ഗുണമേന്മ, വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം, വിശ്വാസ്യത, അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്യത. ഇനി ഉപഭോക്താവിന് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളെയും ഉപഭോക്തൃ കോടതികളെയും സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കോടതികൾ നിലവിലുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തടയുന്നതിന് ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. 1986 ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കോടതികൾ ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും നിലവിലുണ്ട്. പിന്നെ 1986 ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും മനുഷ്യാധ്വാനവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഉൽപാദനം, മിച്ചോൽപാദനം, കൈമാറ്റ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം, വിപണിയുടെ വളർച്ച എന്നിവ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പുരോഗതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ, തൃതീയ മേഖലകളുടെ പരസ്പര ബന്ധവും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ചലനാത്മകമാക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ.